is how to combine a ratio. Just observe. Sorry. That is, if suppose A is to B is equal to say that is 3 is to 4 and B is to C, suppose it is 2 is to 5. How you will combine, just make a note of that. Under the paper and pen, you use your paper and pen. You put that one as combining of ratios. అంటే మనం డెమో వచ్చినప్పుడు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుందని మా ఆలోచన అన్నమాట. కంబైనింగ్ ఆఫ్ రేషియోస్. వైట్ వరీ అబౌట్ ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది కదా. సో యు రైట్ దట్ వన్ యాజ్ కంబైనింగ్ ఆఫ్ ratios. So first one, you first combine A's to B and B's to C. No doubt how you combine. I think there are so many shortcuts for this one. How you will do is A's to B, that is B's to C. I need A's to B. What is A's to B's to C? Okay. మీకు తెలిసిన 2-3 పద్ధతులు చెప్తారు. ఒకటైతే అందరికి యూనివర్సల్ తెలుసు 3:4 and 2:5 కింద కామన్ right? Then you will process one. That is first step in 3 into 2. That is how much? 6. Next 4 into 2 is 8. 4 into 2 that is 8. Then 4 into 5 that is 20. Again, common factors 2 to 4. So 2 3 2 4 2 5. No, 2 10s. Right? So 2 10s. So 3 is to 4 is to in your answer. You know, there is you have seen this one combining ratio. Some people will do like this also. A is to B is to C. It is 3 is to 4 and then 2 is to 5. 3 is to 4. 4 is after repetition. 4 is repeated here. You can gap to there are the 2 already. You fill the 2 here and 3 into 2. How much? 6. 4 2 is 8. 4 5 is 20. Again, 2 3s, 2 4s, 2 10s. So 3 is to 4 is. So one method is this one. Another one is it is generally. How many of you know about online also give the answer 1 first method? How many are using first method? How many are using 2? You make only the 1 or 2? 2. Both. You know what you will do? First one. Second one. Second one. First one. First one. First one. Second one. First one. First one. First one. Right? And then first one is anything I'm going to tell you. Make the result. There is a ratio in the command here. Okay, that's all. Good. Even online, anybody is there? So the saying it is okay, very good morning, all of you. Right. You give answers, right? Okay. Let me go with all. People. Concepts very తెలియకుండా ఇలా నేర్చుకోకూడదు. ఓకేనా? మరి how you do, let us see. It will change. Right? So you have done under this bound. Take this one. If A is to B is equal to 9 is to 16. 9 is to 16. B is to C is equal to 9 is to 16. And B is to C is equal to 24 is to 11. Find A is to B is to C. Find A is to B is to C.
ఇప్పుడు మెథడ్ 1, మెథడ్ 2 ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది. లేదా చెయ్యి ఆన్లైన్ లో కూడా అందరూ చేయాలి. ఈవెన్ ఆన్లైన్ పీపుల్ హ్యావ్ టు డూ స్పెషల్ సెషన్ ఫర్ కంబైనింగ్ ఆఫ్ రేషియోస్. మీరు నేర్చుకోవాలి. తప్పు చేసినా కూడా తప్పుది మళ్ళీ వీళ్ళు రెక్టిఫై చేస్తారు. చెప్పాలి ఆన్సర్ ఆన్లైన్, యూ హావ్ టు డు ది ఆన్సర్ ఆన్లైన్ పీపుల్. రైట్ ఎవరీవన్. Good, good. Got the answer. We can, you know the shortcut. Answers 9:9:9:9:44. Any other answer? 29:96:44. ఇన్ని షార్ట్ కట్స్ తెలుసుకున్నారు, ఇది చేయలేకపోతున్నారా? Nine aids to be give the answers, no problem. Online people also. Combined తెలుసు కదా, క్రాస్ అంతే కదా. Aids to be 9:16, 24:11 కదా. ఎంత 9:24, 9:24. నెక్స్ట్ 16:24, తర్వాత 16:11. ఇక్కడ నుంచి చొక్కలు కనబడతాయి కదా. ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా కట్ చేయాలి, ఏ కట్ చేయాలి, రైట్. సో కాంప్లికేషన్ ఉండదు. దట్ ఈస్ 24, 24, 16. I take 24, 24, 16. Or no, 4 6s, 4 6s, 4 6s, 4 4s. ఇంకా 2 తో పోతుందా. సో 2 3s, 2 3s, 2 2s. ఇంకా అయిపోయింది. ఇంకా పోవు 3. అక్కడ 16 ఉంది, అక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. రెండు ఆడ్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఇంకా ఆన్సర్ 9 3 27, 63 48, 2 11 12. ఎంత టైం పట్టింది? షార్ట్ కట్ కదా, కానీ మీకు ఎంత టైం పట్టింది? మీరు షార్ట్ కట్ నేర్చుకోవడం వల్ల, డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఇంత టైం పట్టింది. ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా చెప్పగలిగామా? చెప్పలేకపోయా. 29 అన్నా. అదనమాట ప్రాబ్లం. ఓకే, మీ ప్రాబ్లంని, మీ ప్రాబ్లం ఏంటో నేనే ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పానండి. మరి షార్ట్ కట్ నేర్చుకోవడం వచ్చిన ప్రాబ్లం, since you learn the shortcut without concept, this much exercise you have done. Shortcut ఇది కాదు షార్ట్కట్. మీరు నేర్చుకున్న షార్ట్కట్ కాదు, లాంగ్ కట్. అది చాలా కష్టపడుతున్నారు సరే, అంత కష్టపడకూడదు. బట్ ఎవ్రీబడి సేస్ ఇలా చేస్తే వస్తుంది, అలా చేస్తే రావడం గ్యారంటీ రాదు. బ్యాక్గ్రౌండ్ నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్.
సో మీరు చేశారు ఏదో గందరగోళం డోంట్ ఫీల్, అసలు ఫీల్ అవ్వాలి, పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు now actually around this what principle is 40 is I will let you know about this one. Okay, మళ్ళీ చేద్దాం. This one మళ్ళీ చేద్దాం. So even online we will have to give the answer ఇవ్వట్లా. ఓకే, చూసుకోండి. ఇప్పుడు టైం ఎక్కువ పట్టిందా లేదా? అది మరి టైం ఎక్కువ పట్టి అది షార్ట్ కట్ ఎందుకు అవుతుంది? అవ్వదు. ఓకే, ఇప్పుడు అందరూ రాయండి, ఇంకోటి రాయండి. జస్ట్ A is to B, if A is to B is equal to 2 is to 3 and C is to D is equal to 5 is to 7. Find A is to B is to C and also find ముందర చేయండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ చెప్తాను తర్వాత. Yes. Answer. Answer the first option. A. Answer 40. 40. 40. 14, 21, 15. How many answers, man? A is to B is to C. 2 is to, somebody said 2 is to 3 is to 3 is to 8. 8. 3, 2 is to 3 is to 3. 2 is to 3 is to 5. జాగ్రత్తగా చూస్తా ఉన్నా. 2 is to 5. 2 is to same. 2 is to 3 is to 5. నీకేమవుతుంది? అక్కడ బాగా వచ్చిందా? 5 వచ్చింది. గుడ్. 2 is to 3 is to 5. వీళ్ళు ఎవరు చెప్పండి ఆన్సర్. రైట్, వాయిస్ కావాలి. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇందులో yeah, 2 is to 3 is to 5. And 2 is to 3 is to 3. Option B. B. Well, okay. D option ఏంటంటే cannot be determined. Cannot be determined. చెప్పలేము. అది రాసుకోండి. ఆన్సర్ A is to B is to C అనేది చెప్పలేము. ఓకే, రెండు. What is A is to B is to C is to D? You want this one? You thought it is A is to B is to C is to D. ఇప్పుడు అదే ఆన్సర్ కదా. You are saying that is something. 14 is to 12, 21 is to 15 is to what? 21. 35. 21. A is to B to C is to D. And that? 21. What happens to A is to B to C is to D? ఓకే, ఇది విషయం ఏంటంటే అసలు ఏ మాత్రం కాన్సెప్ట్ తెలియకుండా షార్ట్ నేర్చుకుంటే ఇది ప్రాబ్లం. అసలు A is to B, 2 is to 3, C is to D, 5 is to 7 అయితే అసలు ఎలా కంబైన్ చేస్తాం? కంబైన్ ఛాన్స్ లేదు. కంబైన్ ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఇస్ కామన్ టర్మ్. కామన్ టర్మ్ అనేది ఉండాలనే విషయం తెలియదు. అది తెలియకుండా మనం చేస్తాం. We should not do that. Simply, you see, A is greater than B, B is greater than C. What do you do? Can you combine inequality? Yes. A is greater than B greater than C. అప్పుడు A కి C కి చెప్పొచ్చు,
A greater than C అని చెప్పొచ్చు. This is what your school studies we have done this one. కదా మరి అది ఆ పాయింట్ మీరు ఎందుకు క్యాచ్ చేయలేకపోయారు? దట్ ఈస్ there is a missing ratio, that is B is to C అనేది ఉండాలి. B కి C కి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే చేయగలరు. సో షార్ట్ కట్ నేర్చుకోవడం వల్ల కాన్సెప్ట్స్ వదిలేశారు, అందరూ తప్పు చెప్పారు. మీరే చెప్తారు, మీరు ఒక్కరే కాదు, ఆన్లైన్ వాళ్ళు కూడా తప్పు చెప్తారు. సో అన్ని రాంగ్, ఆల్ ఆర్ రాంగ్. వెన్ వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్? వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్? దేర్ ఇస్ నో కామన్ టర్మ్. కామన్ టర్మ్ లేనప్పుడు we cannot combine the ratio. Okay, na? Right? So for combining the ratio, the first point is that there should be a common term. Right? So make a note of that one, everyone. The notes to ask for. Right? To combine two ratios, to combine two ratios, to combine two ratios, condition one, there should be at least one common term. There should be at least one common term. Common term unda, there should be at least one. ఒకటన్నా ఉండాలి, రెండున్నా పర్లేదు, కనీసం ఒకటి ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఉన్నాయా? లేవు. కాబట్టి ఇది నాట్ కంబైన్ కండిషన్. First one is at least one common term must be there. Second, తెలుగు రాస్తుంది, రెండు నిష్పత్తుల్ని కలపాలన్నా ఫస్ట్ పాయింట్ ఒక ఉమ్మడి సంఖ్య, ఒక ఉమ్మడి పదం లేదా సంఖ్య ఉండాలి. ఒక ఉమ్మడి పదం లేదా సంఖ్య ఉండాలి, ఉమ్మడి పదం ఉండాలి, కామన్ టర్మ్ ఉండాలి. టూ if the common terms are equal, if the common terms are equal, ఆ ఉమ్మడి పదాలు సమానంగా ఉంటే, if the common terms are equal, directly we can combine the ratio. If the common terms are equal, directly we can combine the ratio. రెండు ఉమ్మడి పదాలు సమానంగా ఉంటే నేరుగా ఆ నిష్పత్తుల్ని కలపవచ్చు. Third, if the common terms are not equal, if the common terms are not equal, we make them equal. If the common terms are not equal, ఉమ్మడి పదాలు సమానంగా లేనప్పుడు వాటిని సమాన నిష్పత్తుల ఆధారంగా we make them equal by using equal ratios. We make them equal by using the equal ratios. Then combine the ratio. ఆ ఉమ్మడి పదాలు సమానంగా లేనప్పుడు వాటిని సమాన నిష్పత్తుల ఆధారంగా సమానం చేసి ఆ తర్వాత నిష్పత్తులని కలపాలి. ఇది తెలియకుండా మనం షార్ట్ కట్ చేస్తాం. అందరికీ అది బాగా ఆ సెకండ్ బాగా రావట్లేదు. Z అంటారు కదా, Z. Okay. So now can we combine this ratio? మూడు పాయింట్స్ చెప్పారు అక్కడ. ఆ 3 పాయింట్స్ తెలిస్తే
అసలు ఏ జిమ్నాస్టిక్స్ మీకు అవసరం లేదు. ఓకే, సింపుల్ గా కాన్సెప్ట్ పట్టుకొని ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ కండిషన్? కండిషన్ ఫస్ట్ వన్ ఏమో కామన్ టర్మ్ మస్ట్. ఇప్పుడు మామూలుగా చెప్పండి, నెంబర్తో పని లేదు, నెంబర్తో పని లేదు. ఇక్కడ 2 రేషియోస్ చూపిస్తాను, చేయొచ్చా చేయకూడదు చెప్పండి. A:B ఉంది, A:C ఉంది. కామన్ టర్మ్ ఉందా? ఏ కామన్ టర్మ్? కామన్ టర్మ్ ఏది? కామన్ టర్మ్ ఉండాలంటే ఎప్పుడున్నా పర్వాలేదు. కామన్ టర్మ్ ఏది? ఏ కంబైన్డ్ రేషియో. ఓకే, నౌ సపోజ్ P:Q ఉంది, R:Q ఉంది. కెన్ యు కంబైన్? చేయొచ్చా? ఏది కామన్ టర్మ్? Q కామన్ టర్మ్ చేయొచ్చు. రైట్. Suppose M:N and P:Q. చేయొచ్చా? చేయకూడదు, కానీ మీరు చేసేసారు. ఓకే, now that is let us see that X:Y and Z:Y. చేయొచ్చా? చేయొచ్చా? ఏది కామన్ టర్మ్? Y. That's all. అసలు ముందు అది చూడాలి. రెండు అలాగే ఒకటే అవసరం లేదు, రెండు కూడా ఉండొచ్చు, ఏమో ఉండొచ్చు. అది తర్వాత చేద్దాం. ముందే ఈ పాయింట్ నేర్చుకున్నారు కదా, ముందే చూడాలి కామన్ టర్మ్ ఉందా లేదా. మరి ఇక్కడ సమానంగా ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు డైరెక్ట్ గా జస్ట్ దట్ ఈస్ సపోజ్ A:B 2:3, B:C 3:5, 3:7. వాట్ ఈస్ A:B:C? మనకు అలవాటు ఏంటంటే దీన్ని పట్టుకొని దాని కింద రాసేసి 2:3, ఇదేమో 3:7 డైరెక్ట్ ఇలా చేస్తాం. 2 3 4 3 3 9 3 7 21, మళ్ళీ 3 2 3 3 3 7 ఇలా చేస్తాం. డోంట్ డూ దట్. అయితే ఈక్వల్ ఐని అన్నగానే డైరెక్ట్ గా కంబైన్ చేసేయచ్చు అన్నమాట. ఈక్వల్ ఐని అని అంటే డైరెక్ట్ గా కంబైన్. రెండు కంబైన్ అవ్వాలని అర్థం ఏంటంటే ఏ దీని వాల్యూ అసలు 2:3 3:7 బి టర్మ్స్ కామన్ టర్మ్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. ఈక్వల్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. ఉంటే ఇంకేముంది, డైరెక్ట్ గా 2:3:7 డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు. నో నీడ్ ఆఫ్ క్రాసింగ్. ఏంటిది? దీని అర్థం ఏంటో తెలుసా? A:B 2:3 అంటే ఏ దగ్గర 2 రూపాయలు ఉంటే బి దగ్గర 3 రూపాయలు ఉన్నాయి. బి దగ్గర 3 రూపాయలు ఉన్నప్పుడల్లా సి దగ్గర 7 రూపాయలు. బి దగ్గర 3 రూపాయలు ఉన్నప్పుడల్లా సి దగ్గర 7 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ బి దగ్గర 3 రూపాయలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఏ దగ్గర 2 ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ దగ్గర 2 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు బి దగ్గర ఎంత ఉంటుంది? 3 రూపాయలు ఉంటాయి, సి దగ్గర 7 రూపాయలు. దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. క్లియర్ ఎప్పుడు చూసాం? సో ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలిసింది? రేషియో ఫస్ట్ ఏం ఉండాలి? ఫస్ట్ ఏం చూడాలి? కామన్ చూడాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఈక్వల్ ఉన్నాయా చూడాలి. ఈక్వల్ గా లేనప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈక్వల్ చేస్తాం. అదే అదే ఇప్పుడు నేను నేర్చుకోబోయేది. ఓకే, ఎలా చేయాలి? ఇందాక కూడా చేస్తాం మళ్ళీ. A:B ఇప్పుడు సపోజ్ A:B is given as say that is 5:6. B:C it is 3:4. Find A:B. ఒకసారి చేయండి. ఓకే, A:B 5:6, B:C 3:4. ఓకే, మీరు క్రిస్ క్రాస్ చేయాలో అది చేయకూడదు అన్నమాట. మామూలుగా చేస్తారు. మీకు ఎటు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నా. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి? సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే 5:6 ముందు కామన్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. కామన్ కింద అది పెట్టుకుంటాం. ఓకే, ఫైన్, రైట్. ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయా? లేవు. లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ రేషియోని దీని మీద ఈక్వల్ చేయాల్సింది ఈ ఆపోజిట్ నెంబర్ పైన రాయాలి, మల్టిప్లై చేయాలి మొత్తం రేషియోని. దీన్ని ఈ రేషియోని ఈ ఆపోజిట్ నెంబర్ అది ఈక్వల్ అవ్వాల్సింది వాటిని తీసుకొని పెట్టాలి. ఓకే, అలాగే డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేయకూడదు. ఆగడం ముందైతే ఆపోజిట్ తర్వాత ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయాలి, దీని ఆపోజిట్ వచ్చి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి మొత్తం రేషియో. అయితే ఇక్కడ కామన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ చూసుకోవాలి. ఏంటి? 3 and 6 క్యాన్సిల్ అవుతాయి.
3 కూడా క్యాన్సిల్, 3 ones 3 2s ఓవర్. ఇప్పుడు ఈ రేషియో ఎంత అంటే 1:5, 5:6 అనేది ఒకటి, A:B:C ఎంత, ఇట్ ఈస్ 5:6. ఇప్పుడు చూడండి కింద ఎంత, 2 3s 6, 2 4s 8. మీరు కామన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఈక్వల్ అయిపోయాయి. దట్స్ వన్స్ ఈక్వల్, డైరెక్ట్ గా 5:6 అసలు ఇది ఒక అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్. మీరు షార్ట్ కట్స్ చాలా అప్లై చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత మిక్సర్స్ లో పాలు నీళ్లు కలుపుతూ ఉంటారు, పార్ట్నర్షిప్ చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ చేసేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇదే కావాల్సింది. ఇది తెలియకుండా అవసరం షార్ట్ కట్ నేర్చుకొని చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియకుండా వేస్ట్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ఏమన్నా ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కూడా జాగ్రత్తగా కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసేది సరిపోదు. ముందు ఆపోజిట్ మల్టిప్లై చేస్తాము, తర్వాత కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసేస్తాము. అంతే. కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీయలేకపోతే డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేయాల్సి ఇట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. క్లియర్? అండర్స్టాండ్ హౌ యు ఆర్ మేకింగ్ దెం ఈక్వల్. ఎలా వాటిని ఈక్వల్ చేస్తున్నా, జస్ట్ ఆపోజిట్ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. సింపుల్. ఇది ఎప్పుడు తెలుసు మనకి? దీనికి ఈ విషయం ముందు తెలుసా? ఆపోజిట్ మల్టిప్లై చేయాలి. యాక్చువల్ గా చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు LCM చేయాలి అంటారు. LCM of 3 and 6 అంటే 6 కాబట్టి ఇది 6 అవ్వడానికి దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి, ఇది 6 అవ్వడానికి దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి. అంత కష్టం నేను చెప్పట్లా. ఆ చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నా కొంచెం కష్టమైన పని అయ్యారు. మనకు అవసరం లేదు. మనకు అవసరం సింపుల్ గా ఇది ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈక్వల్ అవ్వడానికి ఒక టెక్నిక్ ఇదన్నమాట. సో నౌ యు గాట్ టు సాల్వ్. ఓకేనా? రైట్? వి విల్ ట్రై ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ అదర్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ కొట్టేయాలని పెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ take the next one. Next one. P is to Q. P is to Q is equal to 3 is to 8. And Q is to R is equal to 6 is to 5. Find 9. 9 is to 24 is to first common term. So be cautious. P is to Q is to R, common term is Q, fine. Now 3 is to 8. First of all, మీరు always 2 points you have to make it. First one, common terms equal గా ఉన్నాయా? అసలు common terms ఉన్నాయా? Are there any common terms? Common terms ఉన్నాయా? ఏ common term? Q ఉంది. తర్వాత common terms ఈక్వల్ అయితే, కామన్స్ ఉంటే ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈక్వల్ ఉన్నాయా? లేవు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? యు హావ్ టు మల్టిప్లై విత్ ఆపోజిట్ నెంబర్. ఆపోజిట్ దిస్ ఇస్ 6, దిస్ రేషియో మల్టిప్లై విత్ ఆపోజిట్ నెంబర్, దట్ ఇస్ 8. బట్ కాన్సెల్ చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ ఓకే. కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. yes. so 2 3s 2 4s ఓవర్. నౌ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 3 3s 9, 8 3s 24, 4 6 24, 4 5s 20. So they are equal now. So your answer is 9 is to 24 is to 20. 9 is to 24 is to 20. Now we are perfect without the one. Okay. ఇది ఒరిజినల్. దీన్ని ఇంత ఆర్టికల్ గా రాసుకోవాల్సిన పని లేదు. తర్వాత మీరు ఒక ప్రాక్టీస్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని డైరెక్ట్ ఇక్కడే పట్టుకొని మన కామన్ టర్మ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఈక్వల్ గా లేవు కాబట్టి దీంతో మల్టిప్లై చేస్తాం, దీంతో మల్టిప్లై చేస్తాం, చూస్తాం 2 3 2 4 ఓవర్ జాబ్స్. ఇదంతా తర్వాత ఇది కూడా రాయండి. అక్కడ మీరు ఈ లెవెల్ రావాలి. ముందు ఈ లెవెల్ నేర్చుకోండి, తర్వాత నేను చెప్తాను. ఓకేనా? అది ఇది వాస్తవం. మీకు తెలియకుండా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయారు. కాకపోతే ప్రిన్సిపల్ అపాయింట్మెంట్ పెట్టకుండా అక్కడ కామన్ ముందర చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే. సో ఇందాక రాశారు, ఎక్కడో అత్యంత భయంకరంగా రాశారు. చూడండి ఒకసారి. ఇది ఇప్పుడు రాయండి. రైట్. సో వాట్ యూ హావ్ టు డూ హియర్, రైట్? ఇప్పుడు చేయండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు 9 16
దీన్ని ఏం చేస్తారు చూడండి ఒకసారి. దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? ఈ రేషియో దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? ఆపోజిట్ నెంబర్ 24. కామన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా కదా? ఉన్నాయి. కరెక్ట్. కామన్ నెంబర్స్ బిఏ. మరి ఈ రేషియో దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 16తో మల్టిప్లై. 24 and 16 ఎక్కడ పోతాయా? దేంతో పోతాయా? ఎంత? 4. ఇంకా సరే 4 చేద్దాం. రైట్ 4. ఎస్ 4 4s 4 6s ఇంకా పోయేటట్టున్నాయి. 2 2s you answer. Good. Now it is 9 into 3 27, 16 into 3 48, 2 into 24 48, 2 into 11 22. మీరు వద్దన్నా ఈక్వల్ అయిపోతాయి. మీరు వద్దనుకున్నా ఈక్వల్ అయిపోతాయి. ఈక్వల్ అయిపోయింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా 27:48:22. చూడండి అత్యంత ఏం చేస్తుంది కదా ఎంత మొత్తం అది సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ అయ్యేటప్పుడు ప్రాబ్లం. ఎట్ట చేయాలి తపన మ్యాథ్స్ వచ్చే తపన అదే. నేను జీవితంలో ఎప్పటికైనా సాధిస్తానని మొత్తం రాష్ట్రం కూర్చున్నాను. ఇది ఎన్నో వాటికి ఉపయోగం మనకి చెప్పద్దా, తెలుసుకోవద్దా? ఎన్నో వాటికి ఉపయోగపడదు. అన్ని పాలు కలుగుతాను కదా, మిక్సెస్ కలుగుతాను కదా, ఎలిగేషన్స్ రైట్. అప్పుడు ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలంటారు కొంతమంది చెప్తారు. షార్ట్ ఈక్వల్ చేయాలి. నీకు ఎందుకు ఈక్వల్ చేయడం? ఈక్వల్ పద్ధతి అది ఎలా చేయాలి? షార్ట్ కట్ నేర్చుకోవాలి, కొంతవరకు నేర్చుకోవాలి. మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇందులో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్తగా బ్రెయిన్ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఇవ్వకూడదు, సింపుల్ గా రావాలంటే. ఓకేనా? ఇది ఈ వాస్తవం చాలా మంది తెలియదు. అందరూ షార్ట్ కట్ అనుకోండి లాంగ్ కట్ చేస్తా ఉంటారు. మీరు చేసిన లాంగ్ కట్ చేస్తారు, అవి షార్ట్ కట్స్ లాంగ్ కట్స్ లెంతీ అన్నమాట. నేను చెప్పింది ఒకే ఒక పాయింట్, కామన్ నెంబర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. దానికోసం ఏం చేయాలి? పద్ధతి చేయాలి. నేను ఎల్సిఎం అన్నా యాక్చువల్లీ సార్ చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఎల్సిఎం ఆఫ్ 16 and 24. వాట్ ఇస్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 16 and 24? కొంతమంది నేను చెప్పలేదనుకుంటారేమో. వాట్ ఇస్ 16 and 24 ఎల్సిఎం? మళ్ళీ దీనికోసం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తారు. ఏంటది? 16 and 24 చేస్తాం. 2 8 2 12, నెక్స్ట్ 2 4 2 6, మళ్ళీ 2 2 2 3 2 2 4 4 2 8 2 16 13 45. సో ఎల్సిఎం అంటే 45 అంట. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ వన్ 48. ఇది 48 చేయాలంటే దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి 3. నేను ఆల్రెడీ చేశాను. ఇది 48 చేయాలి, ఇది కూడా 48 చేయాలి. ఈక్వల్ అవ్వాలి 40. ఇది మల్టిప్లై చేయాలి 2. వాళ్ళు చెప్పేది మనం చేయలేదు, చెప్పకుండా అది చెప్పకుండా ఇలా చెప్పాలి. కానీ ఇది క్రాస్ చేస్తే మిమ్మల్ని మోసం చేస్తానంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. కాన్సెప్ట్ తెలిసి మీరు చేస్తే పర్వాలేదు, కాన్సెప్ట్ తెలియకుండా దానికి షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకుంటే చాలా ప్రాబ్లం. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ కంబైనింగ్ ఆఫ్ రేషియోస్. మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఎవరు అసలు వస్తే మీ స్టెబిలిటీని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఏమన్నది కండిషన్, ఫస్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఏమన్నది? కామన్ నెంబర్ ఉండాలి. తర్వాత ఏమన్నది? ఈక్వల్ అయ్యాలి. ఈక్వల్ కాకపోతే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్ చేస్తారు కదా, ఇలా పెట్టుకొని పక్కన 9 into 24 into 16 దీని మధ్య ఏం చేయాలి? ఇంకోసారి నోట్స్ లో అవి కనపడకూడదు. ఓకేనా? ఇంకోసారి కనపడకూడదు. ఇక్కడ అసలు టెస్టింగ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు. మామూలు చేయండి. ఫస్ట్ ఇంకొకటి చేద్దాం. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. P is to Q is equal to 60 is to 15 and Q is to R is equal to 20 is to 7. Find P is to Q is to R. Find
P is to Q is to R. So அந்த லைன் படுது அந்த லைன் படுது this is இந்த 64 is to that is 64 is to 60 is to 21 ఎంత కాన్ఫిడెంట్ వచ్చింది సో P is to Q is to R ప్రస్తుతానికి కదా that is 16 is to 50 కామన్ టర్మ్ ఏది కామన్ టర్మ్ that is Q కాబట్టి కింద 20 is to 7 ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి సో అండ్ మల్టిప్లై దిస్ వన్ విత్ 20 దిస్ వన్ విత్ 50 మల్టిప్లై చేయాలి 5 5 5 మూడు 5 4 దట్స్ వాట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 16 4 64 15 4 60 ఇది కూడా 3 into 20 కూడా 68 3 into 7 20 దట్స్ మీరు ఒక అద్భుతమైన విషయం తెలుసుకున్నారు విషయం మీరు అర్థమవుతుందా ఓకే ఇది చాలా వాటర్ వస్తుంది అసలు రేషియోస్ నేర్చుకునేటప్పుడే ఈక్వల్ రేషియోస్ అనేది నేర్చుకోవాలి అంటే 2:3 ఈక్వల్ రేషియో ఏంటి 2:3 ఈక్వల్ రేషియో 2తో మల్టిప్లై చేసి చెప్పాలి ఫస్ట్ 1తో మల్టిప్లై చేస్తే అదే 1తో మల్టిప్లై చేస్తే అదే వస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ 2:3 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది 4:6 అవుతుంది మళ్ళీ 2:3 3తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది 3 2 6 3 3 9 అసలు మీరు రేషియోస్ నేర్చుకున్నప్పుడు రాశారా ఇది నేర్చుకోవాలి ఈక్వల్ రేషియోస్ ఎందుకు లేకున్నారు ఈక్వల్ రేషియోస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ రేషియో 6:9 ఒరిజినల్ వాల్యూ 2:3 ఉంది సో 4:6 అయినా దాని వాల్యూ ఎంత 2:3 మరి ఎందుకు నేర్చుకుంటాం ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి ఎందుకు నేర్చుకుంటామంటే వాడుతున్నాం దీని ఈక్వల్ రేషియో 64 దాని ఈక్వల్ 16 ఈక్వల్ రేషియో వాడుతున్నాం సో వి మేక్ దెం ఈక్వల్ by using equalization. We make them equal by using, if they are not equal, common terms are not equal, we will make them equal by using their equalization. Whether you want the meaning of third sentence. I think that, right? This is controversial. First level one, the next one, the second level, జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలా మంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు తర్వాత మీరు దీనికి రాయకూడదు ఇలా రాయకుండా డైరెక్ట్గా కామన్ ఉంది ఆ కామన్ ఈక్వల్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఉన్నది 15 ఇక్కడ ఉన్నది 20 దీన్ని ఎంత మల్టిప్లై చేయాలి కొంచెం అడ్వాన్స్ వచ్చిన తర్వాత 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 60 అవుతుంది ఇది ఏమో 3తో మల్టిప్లై చేస్తే అయిపోయింది దట్స్ ఆల్ డైరెక్ట్ కామన్ 64 64 Q 54 60 R ఇది అడ్వాన్స్ నేను ఒక స్టెప్లో వస్తాను ఇది ఈ స్టైల్లో నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు చేయండి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నారు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నారు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు ఓకే A to B is equal to 4:7. C is to D is equal to 12:21. 12:21. Is to be 12:5. Put it in 5. Find A is to B is to C. 48 is to 84 is to 35 is perfect common answer. Okay. Presence of the concept తెలియకూడదు మీకు presence of mind నేను చెప్పాను కాన్సెప్ట్ తెలుసు కానీ presence of mind ఏంటి కామన్ టర్మ్స్ ఏంటి ఇక్కడ కామన్ టర్మ్స్ ఏంటి బి కానీ వీళ్ళు మధ్యలో ఉన్నాయా మూలం ఇలా మూలం ఉన్నాయి అది బి ఇస్ సి అప్పుడు మార్చి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది సి ఇస్ టు బి 25 అయితే బి ఇస్ సి ఎంత 5 ఇస్ టు కామన్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడే చేయాలి మరి ఇప్పుడు మనం అలాగే జనరల్గా మీరు నేర్చుకుంటే ఇలా నేర్చుకుంటారు బి ఇస్ టు సిని రాసుకునేటప్పుడు 5 ఇస్ టు 12 అది మధ్యలో పెట్టుకోవాలి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి దట్ ఈస్ సో 4 ఇస్ టు 7 అండ్ దట్ ఈస్ 5 ఇస్ టు 12
since they are common terms, that is 5. This one with 7. You put direct 4 5s are 20, 7 5s are 35, and 7 12s are 80. So 20 is to 35 is to 84. ఇలా మార్చి ఎంతమంది మార్చి చేశారు కదా, అందులో మార్చి చేస్తారు కదా, ఇలా చేస్తారు. కానీ ఇలా చేయకూడదు, ముందు రాయండి చెప్తారు. అది ఒక షార్ట్ కట్ అని చెప్తారు, అది కూడా షార్ట్ కట్ కాదు, రాయండి చెప్తారు. 4 and 12. 400 need not be. No, how you do the 4? No, with this 400 12. How? No. You thought some people try like this. కొంతమంది ఏం చేశారంటే దొరికిందా 4:7 కింద 12:5 పెట్టేసి ఇలా చేస్తున్నారు. You try like this. So 48:84:35 అని చేస్తున్నారు. అది అసలు ఏనా బీనా చూసుకుంటే కామన్ అనేది అది మాత్రం ఈక్వల్ చేయాలి. సో ఇలా బ్లైండ్ గా వెళ్ళిపోతా ఉంటారు, అది తప్పు. మీకు తప్పు తెలుసుకుంటే చాలు, మీరు దాని నుంచి బయటపడాలి. ఇలా చిన్న చిన్న విషయాల దగ్గర తప్పే చేయకూడదు, పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి బేస్. పెద్ద పెద్ద కోసం చేయాల్సిన పని చిన్న చిన్న విషయాలను జాగ్రత్త ఉండాలి. ఓకేనా? ఇది ఏది కంబైన్ చేసే పద్ధతి అది చూసుకోవాలి, కానీ పద్ధతి ఇలా చేయద్దు. ఎలా చేయాలి? రైట్? క్వశ్చన్ ఏమడిగారు కదా, అదే లైన్ పెడతారు. A:B:C ముందు రాసుకున్నారు. A:B:C అక్కడ ఏం అడిగారో ఆ పదంలో ఉండాలి ఫస్ట్. ఇప్పుడు రేషియోని మీకు తగ్గట్టు రాసుకోవాలి తప్ప దాన్ని చెప్పకూడదు. A:B 4:7 డైరెక్ట్ గా A4 అయితే B ఎంత 7, A4 అయితే B7. ఇక్కడ C12 అయితే B5, 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 C ఎంత 12. ఇక్కడ రాయాలి. మీ ప్రిన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఆ బి టర్మ్ ఉంది, అది కింద రాయాలి. బికి 5 కింద రాయాలి, సికి 4 కింద రాయాలి. మీరు మార్చదు రేషన్ చెప్పడం మనకి మన వద్దు 2 సార్లు రాయాలి మనకి. రైట్? సో ఇది ఇప్పుడు ఆ తెచ్చుకునే పద్ధతి ఉండాలి తప్ప చెప్పదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దీంట్లో చాలా రకాలు వస్తాయి, కాంబినేషన్స్ చాలా వస్తాయి. ఎలా ఉన్నా మీ మైండ్ మాత్రమే రాయాలి. ఇప్పుడు నౌ టేక్ ద నెక్స్ట్ వన్. A:B is equal to 2:3 and A:C is equal to 6:7. Find A:B:C. Find A:B:C. Okay. In the answer 6:9. Which is the common term? A. అసలు మనము క్వశ్చన్ అడిగే A:B:C డైరెక్ట్ గా A:B:C రాసుకోవాలి. A:B that is 2:3. బట్ ఏముంది A:C ఉంది. A6 అయితే C7, A6 అయితే C7 అలా రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు A ఈక్వల్ కామన్ టర్మ్స్ A ఈక్వల్ కాబట్టి ఐ విల్ మల్టిప్లై దిస్ వన్ విత్ ఆపోజిట్, దిస్ వన్ విత్ ఆపోజిట్. ఇది ఆపోజిట్ చేస్తాను, ఇది విత్ ఆపోజిట్ చేస్తాను. కానీ కామన్ టర్మ్స్ లో దేర్ ఇస్ కామన్ టర్మ్ అగైన్ హియర్. అంత దేర్ ఇస్ దట్ ఇస్ 2 1s 2 is over. Now we will answer this then straight away. 3 2s are 6, 3 3s are 9, and 1 7 is 1 7 is 1 6 is solid ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ వరీ కూడా 8 B and C అని పర్ఫెక్ట్ చేస్తారు. క్లియర్? దీని ఎలాగా సమయం ఎంటర్ దరపే ఏ ఇచ్చర్ వచ్చింది కొన్నిసార్లు అక్కడ అప్పుడు కూడా ఇదే పద్ధతి వచ్చింది. ఓకే, క్లియర్ అబౌట్ సార్? ఇంకోసారి అది ఓకే. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద బేస్ ముందు నేర్చుకున్నారు. నేను ఇందాక టు కంబైన్ ఒకసారి చూడండి, అక్కడ రోడ్లు చూడండి. టు కంబైన్ 2 రేషియోస్
అక్కడ రాస్తున్నాను టు కంబైన్ టూ రేషియోస్. ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే ఏమన్నా రాస్తున్నాను, అట్లీస్ట్ వన్ కామన్ టర్మ్ మస్ట్ బి ప్రెజెంట్. అట్లీస్ట్ అనే వర్డ్, ఈ అట్లీస్ట్ అనేది ప్రాబబిలిటీలో అన్ని చోట్ల వస్తుంది ఆ వర్డ్. కనీసం ఒక ఉమ్మడి పదం ఉండాలి. కనీసం అన్నామా లేదా? అన్నాం. అంటే ఒకటి కాబట్టి రెండు వర్డ్లు వస్తుందా? ఇప్పుడు total common terms, two common terms, A's to B's to C is equal to 2 is to 3 is to 4 and B is to C is to D is equal to 6 is to 8 is to 5. Find A is to B is to C is to D. Find A is to B is to C is to D. 4 is to. Okay. Fine. అంటే మీరు అర్థం చేసారా? వచ్చిందా? 6 is to 9 is to 8 is to 12 is to. ఓకే, అసలు మీరు ఎప్పుడో చూసారా ఇలాంటి రిలేషన్ ఎప్పుడు చూసారా? రైట్. సో బి కాషియస్. అక్కడ అడుగుతుంది A is to B is to C is to కాబట్టి ముందు అలా రాస్తున్నాం A is to B is to C is to. సో ఇక్కడ 2 is to B is to 4, 2 is to B is to 4, అక్కడ 6 is to 8 is to 5. 6 is to B కింద 6, C కింద 8, D కింద 5. ఎందుకు? కామన్ చేయాలి. మీరు చేయాల్సిన ఏదో ఒక కామన్ టర్మ్ సీలని ఈక్వల్ కలిగింది లేదా బీలని ఈక్వల్. ఈ రేషియో మీకు సీని మల్టిప్లై చేయాలి. సో దీని ఆపోజిట్ 8 మల్టిప్లై, అప్పుడు ఇది 4 చేయాలి. ఇది 8, అది 4, లేదా ఇది 6 తో ఉన్నప్పుడు అది 3 చేయాలి. ఏ కామన్ సంబంధించిన దాని ఆపోజిట్ మల్టిప్లై 4, 8 that is but again that is the 6 1. So here 4 and 8 cancel, 4 ones 4 is negative. Now 2 2s are, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే will write 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8. కింద కూడా మనతో కాబట్టి సేమ్ 6 8 చూసుకుంటారు. చూసారా? ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోయింది. సారా మీరు ఒకదానికి చూస్తే ఆ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో దట్ ఇస్ ఆన్సర్ 4 is to 6 into 8 is to 5. కొంతమంది ఇప్పుడు చెప్పినా కూడా చాలా మంది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళి మీకున్న ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది కదా 2 into 3 is to 4, 6 into 8 is to 5, ఇటువైపు 4 కాబట్టి ఖాళీగా ఉంటే ఆ 4 ని రిపీట్ చేయాలంట. 6 కాబట్టి ఇక్కడ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు 6 రిపీట్ చేయాలంట. Then we will multiply all of them. So what is the answer? 12 is to 18 is to 2. That is 32 is to what? 20. Again. 3 to 4. 4 3 is 4. 2 to the 2 6s, 2 9s, 2 16s, 2 10s. ఈ రేషియో ఆ రేషియో ఈక్వల్. షార్ట్ కట్ మనము ఆ మోడల్ రిపిటేషన్ ఖాళీ రిపీట్ చేయాలి, వచ్చిన ఆన్సర్ అయిపోయింది. 1 షార్ట్ కట్ రూల్ అవుట్. ఇందాక షార్ట్ కట్ కూడా రూల్ అవుట్ అయిపోయింది. ఇది రూల్ అవుట్ అయిపోయింది కదా. మనం చెప్పిన రెండు దాంట్లో క్రాస్ కాన్సెప్ట్ పక్కన పెడితే రిపిటేషన్ రాసుకున్న షార్ట్ కట్ రూల్ అవుట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు క్రాస్ అది ఎప్పుడు తెలుసా? అది కూడా ఉంది. ఓకే రైట్, అది ఎప్పుడు కూడదు. అసలు ఆ షార్ట్ కట్ ఎప్పుడు రాదు. షార్ట్ కట్ అన్నిటికీ వస్తా అంటే అన్నిటికీ రావాలి, వస్తేనే షార్ట్ కట్, లేకపోతే షార్ట్ కట్. రైట్, మనం క్లియర్ పట్టిస్తున్నాం రైట్. ఇలాంటివి చాలా చాలా వస్తాయి. దీన్ని ఈక్వల్ రేషియో కాన్సెప్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేస్తున్నాం అంతా కూడా. సో ఇప్పుడు కంబైన్డ్ రేషియో మనం కామన్ అట్లీస్ట్ మనం కామన్ మస్ట్ కనీసం ఒకటి ఉండాలి. ఓకే సరే, ఇప్పుడు
చూడండి అంటే కొత్తగా సపోజ్ దే హ్యావ్ గివెన్ లైక్ దిస్ A is to B is to C is equal to 2 is to 3 is to 5 and C is to D is equal to say that is 10 is to 3. Find A is to B is to C is to D. మీకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం చేయండి. కొంతమంది క్రిస్ క్రాస్ చేద్దాం ఉంటారు. ఫోరెస్ట్ ఇదనా ఎక్కడ కూడా సో A is to B is to C is to D అనుకున్నారు కానీ 2 is to 3 is to 5 ఇదేమో 10 is to సో కామన్ టర్మ్ C కాబట్టి జస్ట్ టేక్ దట్ వన్ అండ్ జస్ట్ మల్టిప్లై విత్ ద ఆపోజిట్ వన్. కాకపోతే అటు ఈక్వల్ చేయాలని విషయం తెలిసిన తర్వాత ఇది 10 అవ్వడానికి ఇది మల్టిప్లై చేస్తే 10 అవుతుంది 2 తో డివైడ్ అని 2 2s are 4 3 2s are 6 5 2s are 10 and 10 ఉంటుంది 4 కాంబినేషన్ ఆన్సర్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మన షార్ట్ కట్స్ షార్ట్ కట్ డైరెక్ట్ గా కాన్సెప్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో షార్ట్ కట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇదంతా చేయకుండా ఎత్తుకోవాలి. కామన్ ఉన్నాయని జస్ట్ మనకి వాట్ ఇక్కడ కామన్ 10 నుంచి ముందు 10 అక్కడే డైరెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే క్లియర్ అయిపోతుంది నా ఇప్పుడు ఇది రాయని చూద్దాం. Don't discuss, just write. Okay. If P is to Q is equal to 3 is to 4 and R is to S is equal to 2 is to 5, find P is to Q is to R. Where should we answer? కాదా ఎందుకు కామన్ లేదు. మన ఫస్ట్ డిస్కషన్ ఇదే. కామన్ లేకపోతే వస్తున్న ఆన్సర్ సరే దీనికి వస్తాను పీస్ క్యూస్ ఆర్ఎస్ఎస్ దానికే లేదు దీని వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఇందాక మీరు చిత్రాలు చేశారు బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇప్పుడు చేస్తారా? ఇప్పుడు this is what the concept of combining operations. So today we have taken the deep longer some gymnastics అటు చేయడం చాలా ఉంటాయి. ఎన్ని చేసినా నేనేమంటాను ఏమడిగా అది రాస్తామండి దానికి తగ్గట్టు రాయండి అయిపోయింది. సో ద బెస్ట్ షార్ట్ కట్ వాటి కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని మీరు ఇప్పుడు వాడుతున్నారు. మిమ్మల్ని తప్పు చేయమని చేస్తారు పొరపడకూడదు జరుగుతుంది. అది దాని వాటర్ ఇంత సింపుల్ విషయాన్ని చాలా మంది మరి ఇప్పుడు నేను చెప్పకుండానే మీరు చేస్తున్నారంటే మీరు ఎక్కడో నేర్చుకున్నట్టే కదా.
అంత కాన్ఫిడెంట్ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు విపరీతంగా ట్రై చేస్తున్నారు. ఏం చేయకూడదు చేసేస్తున్నారు. ఓకే, సో టుడే దిస్ ఈస్ ద సెషన్ ఓన్లీ ఫర్ కంబైనింగ్ ఆఫ్ రేషియో అండ్ ఐ గివ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దట్. మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఎలా మార్చినా కూడా మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్ చేస్తారంటే ఈ రోజు వెదర్ అంత పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా ఇది సీరియస్ ఐ హ్యావ్ వన్ ఇక్కడ ఒక రేషియో నేను తయారు చేసాను. I have taken this one. A is to B is to C. Okay. This is 8 is to 12 is to 15. Right? And B is to C is to D. This is equal to 20 is to 25 is to 16. Find B, A is to B is to C is to D. 40 is to D. Indra? 40 is to 60 is to 75 is to మన ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తుంది. The point is simple. You take your own time. No, don't be hurry. Don't be in a hurry to do. పర్ఫెక్ట్ రాసుకొని తర్వాత చేయండి. A is to B is to C is to D. Right? Here given that is 8 is to 12 is to 15. BC అంటారా 20 అంట, ఇది 25 అంట, ఇదేమో 6 అంట. ఓకే, మనకి ఒకటి ఉండాలి, 2 వచ్చినాయి. సో ఇది అప్ టు యూ. మనం సి చేయొచ్చు, బి అని చేయొచ్చు. ఏం చేశారు? సిఏ చేసుకున్నారు. సి మీదే మనకు అమౌంట్ కాబట్టి సి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఓకే సరే, సి దీన్ని ఎంత మల్టిప్లై చేయాలి? 25. దీన్ని ఎంత మల్టిప్లై చేయాలి? 15. దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు చేద్దాం. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది? కానీ 25 డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేయకూడదు. 15 23 ఈజీగా 5 5s 5 3s. ఓవర్. దట్ ఇస్ 8 5s 40, 12 5s 60, 15 5s 75, 3 20s 60, 3 25s 75, 3 6s 18. So your answer is 40 is to 60 is to 75 is to. ఇంకా మిమ్మల్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయలేరు, కన్ఫ్యూజ్ చేయలేరు. ఓకే, ఇది ఇస్ వాట్ కంబైనింగ్ ఆఫ్ రేషియో. ఇది తెలియకుండా రేషియో ప్రపోర్షన్ ముందుకు వెళ్ళకూడదు. ఓకే, సో మెనీ కేసెస్ పెరిగితే దీని అప్లికేషన్స్ చాలా వస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ టుడే యాక్చువల్గా ఇంకొకటి నేర్చుకున్నాం. ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి, క్వశ్చన్ అప్లై చేసుకున్న ఈక్వేషన్ ఫామ్, హౌ టు ఫామ్ అన్ ఈక్వేషన్. Right? Typical cases అనేది that is we take that one in the next orientation class. Right? మీకు ఎవరు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా పిలవండి, వాళ్ళ ఓరియంటేషన్ వాళ్ళు పెట్టారు. ఎవరికైనా బేసిక్స్ అనేది రెగ్యులర్ క్లాస్ కాదు కాబట్టి 3 క్లాస్ కాబట్టి